ہم نے ماڈل پیپر آپ کو ڈسکس کر کے بتا دیا, سلیبس آؤٹ لائن آپ کو بتا دی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ ہی ہم چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کریں گے, لیکن چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں انشاءاللہ وہ ہمارے ایگزام کا حصہ بنے. اور اس دعا کے ساتھ جو ہم اپنے چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں جو ہے اسکوپ آف اکنامکس. ٹھیک ہے, اسکوپ کا مطلب ہوتا ہے وسعت, یعنی آپ اس سبجیکٹ کے اندر کس کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کون کون سے ایسے کانسیپٹ ہیں جو آپ اس کے اندر کلیئر کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامکس ایکچولی کس طرح سے ڈرائیو ہوئی کہ سوسائٹی کی نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے, صحیح ہے نا, کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ چاہے وہ کوئی سی بھی کلاس ہو, چاہے مڈل کلاس ہو, چاہے لوور کلاس ہو, چاہے اپر کلاس ہو, لیکن یہ جو فوڈ شیلٹر اینڈ کلوتھنگ ہے نا, یہ جو بیسک نیڈس ہیں ایکچولی ہماری, ٹھیک ہے, ان کو مکمل کرنا جو ہے نا یہ سب کی تمنا, سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, کیونکہ نیڈ ضروریات وہی ہوتی ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو انسان ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بن جاتی ہیں اکنامیکل ایکٹیویٹیز. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کنٹینیو ہوتی ہیں. پھر جس طرح آپ نے اور سبجیکٹس کے اندر کسی کی آپ نے ایجز پڑھی, ٹھیک ہے نا, کسی کے آپ نے مختلف پیریڈس پڑھے کہ کس دور کے اندر کس نے کیا کنٹریبیوشن کری, اسی طرح جب ہم اکنامکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکنامکس کے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ایکچولی ڈفرینٹ پیریڈز ہیں, اور ان پیریڈس کے اندر جو ہے نا وہ اکنامکس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک, اور جب وہ مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے تو وی ہیو اے ویریس ڈیفینیشن, صحیح ہے, کہ ہمارے پاس مختلف ڈیفینیشن آئیں گی اور وہ ڈیفینیشن ایکچولی ایکسپلین کریں گی کس چیز کو, اکنامکس کو, اپنے ہی پیریڈ میں رہتے ہوئے. تو ہمارے پاس ایکچولی وی ہیو اے 3 ڈفرینٹ پیریڈس. اوکے, کلاسیکل, یا جسے ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹس آف اکنامک بھی کہہ سکتے ہیں, یا کلاسیکل پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں, بوتھ آر سیم. اس کے بعد نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ آف اکنامکس یا نیو کلاسیکل پیریڈ, اور لاسٹ ہے ہمارے پاس ماڈرن پیریڈ یا ماڈرن اسکول آف تھاٹ آف اکنامکس. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ 3 پیریڈز آ گئے ہمارے پاس. دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ کا فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط, اگر آپ نے اچھی طریقے سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, تو آپ کے لیے جو ہے نا سبجیکٹ کو پک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک, عام قیاس رائے کے طور پر لوگ جو ہے وہ تھیوری سے تھوڑا سا بھاگتے ہیں, تو یہ بہت ڈرائی سبجیکٹ, لیکن اگر آپ انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. یہ آپ کو سوسائٹی کے ساتھ بہت ریلیٹ کر دیتا ہے. تو اور ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں روزانہ کی زندگی ہماری, اور ہم اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی لائف کا حصہ بناتے ہیں اور استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اس چیز کا علم ہوتا چلا جائے گا. تو جب ہم نے کلاسیکل, سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس جو ہے کلاسیکل پیریڈ یا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ آف اکنامک. تو جب ہم کلاسیکل پیریڈ آف تھاٹ آف اکنامکس کے حوالے میں بات کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس پیریڈ کو ڈسکرائب کرنے والے کون ہیں. تو یہاں ہمارے پاس جو ڈسکرپشن آتی ہے وہ آتی ہے فادر آف اکنامکس ہیں ہمارے ایڈم اسمتھ. ٹھیک ہے نا, 1776 میں جو ہے وہ ایڈم اسمتھ نے کتاب لکھی تھی, اور جو اس کتاب کا نام تھا ہمارے پاس این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف دا نیشن. اپنی کتاب میں یہ اکنامکس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک از دا سائنس آف ویلتھ. اکنامکس کیا ہے؟ سائنس آف ویلتھ ہے یا اسٹڈی آف ویلتھ ہے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ویلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے دولت. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر اکنامیکل ڈکشنری, میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ دیکھیں اکنامکس کے اندر بہت سارے ہمارے پاس ایسے ٹرمز آتی ہیں, بہت سارے ایسے ورڈز آتے ہیں جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جب ہم ایکسپلینیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کی لینگویج ایک الگ ہے.
تو اگر بہتر ہو آپ کے لیے کہ جو میں اپنے لیکچر کے اندر کسی ورڈ کا سملر ورڈ بتا رہی ہوں یا اگر اس کی اردو میننگ بتا رہی ہوں تو آپ ایک ڈکشنری بنا لیجیے اپنے پاس. صحیح ہے, اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب کبھی آپ کسی لا کی, جیسے آگے آئے گا ٹھیک ہے نا, لا کی یا تھیوری کے اندر مختلف ورڈز آ رہے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نئے ہیں, تو آپ اس کو اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ جب کبھی آپ کو ایکسپلینیشن کرنی ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ کس جگہ پر ہمیں کون سا اکنامیکل ورڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو جب ہم اکنامکس کے اندر ویلتھ کی میننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویلتھ کیا ہے؟ ویلتھ مینس گڈز اینڈ سروسز. اب جب انہوں نے بات کری ہے کہ ویلتھ مینس گڈز اینڈ سروسز, وہ ٹرانزیکٹ کرتی ہے ود دا ہیلپ آف منی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کانسیپٹ کو لے کر ایڈم اسمتھ کے 4 ایکسپیکٹس ہیں. اب یہ ایکسپیکٹس کیا ہیں؟ صحیح ہے نا, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایکسپیکٹ ایکچولی جو ہے وہ ہے کیا. اور یہ آگے آپ چاہے کچھ بھی پڑھ لیں وہاں پر سب میں جو ہے وہ آپ کو یہ 4 ایکسپیکٹس آف ویلتھ ملیں گے. اب اس میں سب سے پہلا ہے پروڈکشن آف ویلتھ. پروڈکشن آف ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوسنگ گڈز اینڈ سروسز, اینڈ دا پروڈکشن مینس کریٹنگ یوٹیلیٹی. اب یہ یوٹیلیٹی کیا ہے؟ یہ نیا ورڈ ہے آپ کے لیے. یوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفیکشن, تسکین پانا, مطمئن ہونا, ٹھیک ہے نا. کریٹنگ اے یوٹیلیٹی ان گڈز اینڈ سروسز. پروڈکشن, اب یہاں پہ دیکھیے پورا سینٹینس فارم ہے. اب پروڈکشن کرنے والا لازمی کوئی پرسن ہے, اکانومی کا حصہ ہی ہوگا وہ, لیکن جب آپ ایکسپلینیشن کرنے بیٹھو گے تو آپ وہاں پرسن کا ورڈ یوز نہیں کریں گے, وہاں آپ یوز کریں گے اس کے لیے پروڈیوسر. کیوں؟ پروڈکشن کرنے والا کون کہلاتا ہے؟ پروڈیوسر کہلاتا ہے. تو پروڈکشن آف ویلتھ, ویلتھ مانے گڈز اینڈ سروسز. تو کس کی پروڈکشن ہو رہی ہے؟ کس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے؟ گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اور پروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کی جا رہی ہے, جو گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو سیٹسفائی کریں. اب یہاں پہ میں نے یوٹیلیٹی کا یہ دیکھیں آپ کے لیے نیا ورڈ تھا, آپ چاہیں آپ ڈکشنری بنا لیں اور اس میں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, 3 کالم بنائیں, ایک میں ورڈ لکھیں, دوسرے کے اندر اس کا سملر ورڈ لکھیں کہ جو استعمال ہو رہا ہے, تیسرے میں آپ اس کی اردو میننگ لکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہو. یوٹیلیٹی میں نے آپ کو بتا دیا, یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ یہاں پہ سیٹسفیکشن ہے, اور اردو میں تسکین پانا, مطمئن ہو جانا, صحیح ہے نا, تسلی ہو جانا, یہ یوٹیلیٹی کا. اب یہاں پہ 2 ورڈ آئے, گڈز اینڈ سروسز. اب گڈس کیا ہوتی ہیں؟ گڈز وہ ہوتی ہیں جو ویزیبل ہوتی ہیں, جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اشیاء, ٹھیک ہے نا. سروسز کیا ہوتی ہیں؟ جو انویزیبل ہوتی ہیں, جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, جیسے خدمات. صحیح, پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, گڈس ویزیبل ہوتی ہیں, ویزیبل آئٹمس جو ہوتے ہیں وہ گڈز ہوتی ہیں, جیسے اردو میں کہتے ہیں اشیاء. صحیح ہے, کموڈیٹیز کا ورڈ بھی آتا ہے اکنامکس میں اس کے لیے, گڈس کا ورڈ بھی یوز ہو رہا ہے, پروڈکٹ کا ورڈ بھی. اب پروڈکشن کے حوالے سے بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ چیز تیار ہو کے کیا کہلائے گی؟ پروڈکٹ کہلائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں. اور سروسز کیا ہے؟ انویزیبل آئٹمس ہیں ہمارے, جو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے, صحیح ہے, جسے خدمات کہتے ہیں, جسے سروسز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے پروڈکشن آف ویلتھ کے حوالے سے بات کری تو دیکھیں پروڈکشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمبینیشن نہ ہو 4 فیکٹر آف پروڈکشن کا. اب یہ 4 فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہے؟ یہ ایف او پی کیا ہے؟ صحیح ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. اب ایف او پی یا فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں, 4 فیکٹرز ہیں ہمارے پاس, لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. اگر اس میں سے ایک فیکٹر بھی ایبسنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل آپ آگے پروڈکشن کے چیپٹر میں پڑھیں گے, اگر ایک فیکٹر بھی ہمارا مس ہو جائے نا تو آپ ایک نڈل بھی نہیں بنا سکتے. صحیح, ان کا کمبینیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک. تو لہٰذا جب کبھی بھی ہم پروڈکشن آف ویلتھ کے حوالے سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر ان سارے فیکٹرز کو جو ہے وہ کمبائن کرنا, ان کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکسچینج آف ویلتھ کے حوالے سے. جب ہم ایکسچینج آف ویلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیکھیے جو انٹرپرینئر ہوتا ہے نا, انٹرپرینئر ایکچولی آرگنائزر ہوتا ہے,
ऑर्गेनाइजर कौन होता है? हेड ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के एक्सपेक्ट में एक्सप्लेन किया कि ये वो फैक्टर होते हैं, ये वो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, ठीक है ना, जो काम करते हैं और फिर हमें आउटपुट देते हैं, फिर हमें प्रोडक्शन देते हैं। अगर इसमें से एक भी गायब हो जाए ना तो आप एक चीज भी नहीं बना सकते, एक भी एब्सेंट हो जाए। तो इसके अंदर जो हमारे पास मेन फैक्टर होता है, सही है ना, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ये जिसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, बाज़ दफा, ठीक है ना, कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, इससे भी ज्यादा जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। मकसद क्या होता है कि जो सरप्लस गुड इन्होंने तैयार किए ना, तो ये उन लोगों को बार्टर करते हैं जिनको उस चीज की जरूरत होती है, यानी एक्सचेंज करते हैं। दूसरे मायनों में अगर हम ये कह दें ना, तो एक्सचेंज एक्चुअली टेक प्लेस करती है दूसरों के लिए। सही है कि अगर आपके मुल्क के अंदर कुछ गुड्स को सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ऐसे ममालिक जिनको उस चीज की जरूरत होती है, ठीक है ना, तो उनके साथ क्या कर दिया जाता है? उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक साल के अरसे में आपके मुल्क के अंदर, तो वो कहलाता है नेशनल इनकम। अब हर शख्स ये चाहता है कि हम नेशनल इनकम का हिस्सा बने। अगर वो नेशनल इनकम का हिस्सा बनते हैं, ठीक है ना, इक्वली उन्हें शेयर मिलता है, तो ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन अगर एक मखसूस क्लास है जो नेशनल प्रोडक्ट को और नेशनल इनकम को एंजॉय कर रही है और दूसरी क्लासेस को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो रही है? वेल्थ की। और वेल्थ का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और इस नजरिए को भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन का मतलब होता है सर्फ। कंजम्पशन का मतलब होता है एक्सपेंड, यूज, इस्तेमाल करना। तो लाजमी सी बात है, अब जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूं, दैट आई एम अ कंज्यूमर, सही है ना, तो अगर वो शख्स जो कि कंजम्पशन कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोड्यूसर कहलाएगा। तो ये मखसूस अल्फाज है जो आपको एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल करने होंगे आगे जाके, तो ये आप लाजमी इसको जो है वो नोट करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक डिक्शनरी बना लीजिए, ठीक है ना, घर के अंदर, और उसमें ये लेक्चर सुनते हुए आप फौरन उसको नोट करें ताकि बआसानी आप जब कभी आगे जाके किसी लॉ की एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है ना, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपके पास ये सारे वर्ड्स मौजूद होंगे जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन की जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, वो भी क्या है कि ये वो जब कभी हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी वांट्स को पूरा करने में कामयाब हो जाती है, तो वो कहलाती है कंजम्पशन। अमूमन कंजम्पशन के मीनिंग इकोनॉमिक्स में दो तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं, टर्म्स ऑफ मनी भी, ठीक है ना, और टर्म्स ऑफ एक्ट भी। अब टर्म्स ऑफ मनी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक शख्स है, अगर उसकी अर्निंग जो है, मतलब उसकी इनकम जो है वो 10,000 रुपीज है, 10,000 आउट ऑफ 10,000 रुपीज के अंदर उसने 7,000 के अपने एक्सपेंसेस कर दिए। एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, अखराजात, और अखराजात का मतलब क्या है? कंजम्पशन, यानी उसने 7,000 रुपयों को इस्तेमाल कर लिया खर्चा करने में। अब रेस्ट ऑफ द मनी क्या बची उसके पास? 3,000 रुपीज। तो अभी जो 7,000 रुपीज है ये क्या है? इसकी कंजम्पशन है। इसी तरीके से अगर हम एक्ट के हवाले से बात करते हैं, तो कोई भी चीज, जैसे आपको ठंड लग रही है और आपने फौरन से जैकेट वेयर कर ली, तो ये एक्ट क्या है कि उस जैकेट ने, यानी उस जैकेट में, जैकेट क्या है? गुड, और उस जैकेट के अंदर वो सलाहियत मौजूद है, वो एबिलिटी, वो पावर मौजूद है कि वो आपकी उस वक्त की जरूरत को पूरा कर रही है, ठीक है ना। तो कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट जो है, कंजम्पशन के मीनिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में इस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। जब तमाम तरह गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारे पास हासिल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नतीजे में, ठीक है ना,
तो फिर लाजमी सी बात है जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे अल्फाज में अगर कह दिया जाए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंजम्पशन के मीनिंग्स जो है वो दो तरह से जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब ये तो सारे एक्सपेक्ट्स हो गए, लेकिन हमेशा की तरह जैसे आप पढ़ते आए कि एक दौर से हम दूसरे दौर में आ गए, एक एज से हम दूसरी एज में आ गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम आगे के पीरियड्स के बारे में बात करते हैं तो क्या हम छलांग लगा के या जंप लगा के आ गए? लाजमी सी बात है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद, और जब तनकीद होती है तो उसके बारे में उसको फिर मजीद एक्सप्लेन भी किया जाता है। ठीक है ना, तो आगे आने वाले दौर के मतलब कहने का मकसद ये कि चूंकि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और इनकी दी हुई डेफिनेशन क्लासिकल है जो आज तक मौजूद है। ठीक है ना, इनके नजरियात जो इन्होंने बताया, जो डेफिनेशन इन्होंने बताई, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई और हम अगले दौर में दाखिल होंगे तो उसको भूल जाए। उसी के अंदर जो चीजें रह गई थी वो आगे आने वाले इकोनॉमिक्स में उसको क्रिटिसाइज किया और उसको मजीद एक्सप्लेन किया। जैसे इकोनॉमिकल डेफिनेशन जब एडम स्मिथ की एक्सप्लेन हुई तो उसके अंदर जो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट आया ना वो ये आया कि एडम स्मिथ ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो वेल्थ को दी है। वेल्थ का मतलब क्या है बता चुकी हूं मैं, सही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस वेल्थ को दी है और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस उन्होंने इंसान को दी है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला नुक्ता जो है वो आगे आने वाले इकोनॉमिक्स ने जो है वो क्या किया, पिक किया। दूसरा, यहाँ पर जो मीनिंग है वेल्थ के, ठीक है ना, वो बहुत नैरो, जबकि इकोनॉमिक्स का स्कोप तो बहुत वाइड है। यहाँ पर तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से भी जो है ये क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म का निशाना बनी। इसके बाद इनकी थ्योरी के अंदर हमें इकोनॉमिकल मैन का कॉन्सेप्ट नजर आता है, सही है। और जब हम अगले दौर के अंदर आएंगे और उसके जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने उस दौर को एक्सप्लेन किया है वो है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने भी इनके पॉइंट्स को जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया और उसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मार्शल ने कहा और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स कभी भी स्टडी नहीं है सेल्फिश मैन की। ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सही है ना। तो सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सोसाइटी का एक मोटिव वेलबींग भी होता है। वेलबींग कहते हैं वेलफेयर को, ठीक, डिक्शनरी में नोट कर लें। वेलफेयर का मतलब होता है फला, भलाई। ठीक, अनदर वर्ड व्हिच आई यूज फॉर द वेलफेयर इज वेल बीइंग। ठीक, तो जब हम फला भलाई के बारे में बात करते हैं तो जब इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट आ गया तो वेलफेयर तो इग्नोर हो गया। तो ये भी हमारे पास एक तनकीदी नजरिया था। फिर यहाँ पे मीन्स कहते हैं रिसोर्सेज को, सही है ना, और वसाइल बहुत जरूरी है। ये तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इसलिए इंसान ने परफॉर्म करी ताकि वो अपने वसाइल बनाए और अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ मीन्स के बारे में जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। फिर डिफेक्टिव लॉजिक। डिफेक्टिव लॉजिक का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे ना उन्होंने बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ गैर ज़रूरी तौर पर, ठीक है ना, इसको नुक्ता जो उस वक्त के राइटर्स थे ना उन्होंने मतलब ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मजीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। लेकिन जो एडम स्मिथ थे, सही है ना, उन्होंने अपनी बुक 1776 के अंदर अभी तक वही डेफिनेशन होल्ड करके रखी। और यहाँ पर जो एक्चुअली मकसद था ना वो मकसद यही था और आगे जाके इस पूरी डेफिनेशन को जो है ना प्रैक्टिस में भी रखा गया, इसकी वकालत भी की गई कि ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रही है। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है? सरमायादाराना निज़ाम। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी को सामने रखकर काम किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप बखूबी इसके बारे में समझ सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें यहाँ पर जब मैंने क्लासिकल पीरियड एक्सप्लेन किया, ठीक, तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास बिल्कुल क्लासिकल डेफिनेशन है ना उसी को हम आगे लेके चलेंगे, उसी को लेते हुए हम आगे के दौर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको क्लासिकल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये बताया कि देखें
हम कभी भी किसी भी दौर के अंदर जंप करके नहीं आते, ठीक है ना, लाजमी कोई खामी रह जाती है, उस खामी को आगे आने वाले इकोनॉमिस्ट पिक करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर वो पिक करते हैं तो क्या उन्होंने आगे जाके कोई नई डेफिनेशन भी ड्राइव की है? तो लाजमी जब वो अपने नई डेफिनेशन को सामने लेकर आते हैं तो हम एक नए दौर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम मुख्तलिफ पीरियड्स को आगे जाके स्टडी करेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, सही है ना, जो हमें फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में नजर आते हैं, जो कि क्लासिकल पीरियड को एक्सप्लेन करती है, उसको सामने रखते हुए, ठीक है ना, हम अगले दौर का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो अब हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आया होगा। टीचर ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए उसको ज़रूर फॉलो करें, एक डिक्शनरी ज़रूर बनाएं ताकि ये वर्ड आपको फौरी तौर पर आपके पास जो है वो नोट डाउन हो जाए और आपको एक्सप्लेनेशन करने में कभी भी मसला होगा ही नहीं, कभी भी मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास के अंदर, मतलब आज के लेक्चर के अंदर जो हमने आपको स्टडी करवाया है वो आपका फाइल का पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है, ठीक है ना। ये हमने आज आपको इसका लेक्चर दिया है। उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इसको ज़रूर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर जो है वो नोट कराइए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सिचुएशन होगी, कोई सहूलत होगी तो हम आपके प्रॉब्लम्स को लाजमी सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।